Okay, good morning all of you. Previous class I explained the classifications of engineering materials and the properties of the materials, types of materials. Okay, now the classifications of the materials are metals, their alloys. Next, non-metals, their alloys. Okay, the two are the classifications of the engineering materials. The properties of the materials are physical property, chemical property, mechanical property. Physical property are mean color, shape, size, electrical and thermal conductivity and melting point. These qualities are the physical properties or chemical property. Chemical property meaning all chemical equations are equilibrium in all states and conditions, atmospheric conditions, next to working conditions. The conditions are the unbalanced, that is called chemical properties. Next, mechanical properties. Mechanical properties means the resistance mechanical process. Mechanical process are unequal and unbalanced of the mechanical forces, that are the mechanical properties. Okay na, the important mechanical properties are discussed to next class. That is the number 1, strength, stiffness, elasticity, plasticity, ductility, brittleness, malleability, toughness, resilience, creep, hardness. Okay na, these are the mechanical properties. Very important properties are mechanical properties. Okay, you know, already studied in strength of materials and material science and engineering. Okay na, next, today I am going to the hardness of metal may be determined by the following test. Okay na, the hardness of metal may be determined by the following test. Previous discussed to the mechanical properties. The properties are tested in the particular machines. That machines are following to today. Okay na, first one, Brenner hardness test. Next, Rockwell hardness test. Next, Winker's hardness. Okay na, diamond pyramid test. Okay na, next, scope scaloscope. Okay, these are the strength of material lab. Okay na, these experiments are available in the strength of materials lab. Particular experiment, particular to measure the property of the material. Okay na, next materials. Okay na, materials are classified into two types: ferrous materials, non-ferrous materials. Ferrous material having a iron content, non-ferrous materials having a non-iron content materials. Okay na, ferrous materials, first one is the cast iron. The cast iron, which type of material, the property of the material, the combination of the different types of metals, that is called a carbon steel. Okay na, first one steel, first one steel. Okay na, steel. Okay, it is a alloy of iron and carbon. And steel is a one type of material. It is the alloy of iron and carbon, which carbon content up to maximum 1.5%. The carbon occurs in the form of iron carbide because of its ability to increase hardness and strength of the steel. Okay na, steel, the combination of iron and carbon. Okay na, iron property and carbon property, two properties are mixing, that is called a steel. Okay na, iron property having a one property, carbon is having a one property. Okay na, in this process the carbon occurs in the form of iron carbide. Okay na, carbon occurs in the form of iron carbide because of its ability to increase the hardness and strength of the steel. Okay na, next, other elements, silicon, sulfur, phosphorus and manganese are also present to greater or less amount to impact certain desired properties to it. Okay na, different types of metals, are combination to the steel. First, major percent iron and carbon. Next, silicon, sulfur, phosphorus and manganese and also materials are added to the steel. Next, most of the steel produced
nowadays in plain carbon steel or simply carbon steel. Ante generally used in the steel ante types of steel, plain carbon steel and simply carbon steel. Okay na? Next. Okay, next carbon steel. This is the type of the one type of the steel. Okay, now a carbon steel is defined as a steel which has its properties mainly due to its carbon content and does not contain more than 0.5% of silicon and 1.5% of manganese. Okay, now carbon steel is having a more than 0.5% of silicon and 1.5% of manganese. Okay, next, the plain carbon steels vary from 0.06% of carbon to 1.5% of carbon, are divided into the following types of depending upon the carbon content. Okay, next. Okay, types. Steel, different types having, first one dead mild steel up to 0.15% as carbon. Next, low carbon or mild steel 0.15% to 0.45% carbon. Next, medium carbon steel 0.45% to 0.8% carbon. Next, high carbon steel, okay, 0.8% to 1.5% of carbon according to the Indian standard. Yes, according to the Indian standard, a new system of designing the steels recommended. Okay, now these types of steels are recommended to the according to the Indian standards. Okay, next, next types. According to the standard, steels are designed on the following two basics. First one on the basics of mechanical properties and next one on the basics of chemical composition. Already studied in the mechanical properties, chemical composition. The materials having a three properties having. First one is the mechanical property, chemical property, physical property. Mechanical properties are different types of mechanical properties having. Next, chemical composition. Chemical equilibrium are unbalanced. That is called a chemical composition. Next, physical quantity is a size, shape, color. That is the physical properties of the materials. Next, we shall now discuss in details the designation of steel on the above two bases in the following pages. Okay, na? Next, steels. Steels decided on the basis of mechanical properties. These steels are carbon and low alloy steels, where the main criterion, the selection of inspection of steel is the tensile strength or yield stress. Okay, na? These are the tensile strength or yield stress is the property of the material, you know. Okay, na? అంటే ఈ టెన్సైల్ స్ట్రెంత్, ఈల్డ్ స్ట్రెస్ అనేవి మెటీరియల్ యొక్క ప్రాపర్టీని తెలియజేస్తాయి. అంటే ఇది ఒక టెస్ట్ అన్నమాట. నెక్స్ట్, అకార్డింగ్ టు ది ఇండియన్ స్టాండర్డ్, అంటే ఏ మెటీరియల్ ని అంటే ఏది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయాలన్నా కానీ అకార్డింగ్ టు ది ఇండియన్ స్టాండర్డ్ ప్రకారమే మనం ఏం చేస్తాము, ఆ మెటీరియల్ అనే దాన్ని సెలెక్ట్ చేస్తాం. ఓకేనా? అకార్డింగ్ టు ది ఇండియన్ స్టాండర్డ్ ఐఎస్ 1570 part 1 1978. Okay, na? These steels are designed by a symbol Fe or Fee. Okay, na? This is the iron content. Fe iron, Fee iron. Depending on the wherever the steel has been specified on the basics of
minimum tensile strength or yield strength. Okay na, that material and a good property of the material having a minimum tensile strength or yield strength. The following by the figure indicating the minimum tensile strength or yield stress Newton per mm square. All of you having a stress strain diagram. Stress strain diagram having a number of stages 0 to 1 or A to B, B to C, C to D, D to E, E to F, F to G. Okay na, A to B is a proportionality limit, ultimate upper yield point, lower yield point, ultimate stress, working stress, fatigue or creep. Okay na, these are the mild steel stress strain diagram. In this properties, and that concept is very important in the to know the mechanical properties. Okay na, next. Okay. Next, according to the Indian standard IS 1570, okay na, the carbon steels are designed in the following order. Okay, fatigue indicating 100 times the average percentage of carbon content to next letter C, and figure indicating figure indicating 10 times the average percentage of manganese content. Okay na, okay, 100 times the average percentage of carbon content to next 10 times the average percentage of manganese content. These contents are useful in the steels design. Okay na, next, the effect of impurities on steel. The following are the effects. The impurities like silicon, sulfur, manganese and phosphorus on steels. These are the impurities: silicon, sulfur, manganese and phosphorus. These are the impurities in the steel. Okay na, first one, silicon. Silicon, the amount of silicon in the finished steel usually ranges from 0.05 to 0.30%. Silicon is adding to the 0.05 to 0.30%. Silicon is added in low carbon steels to prevent them from becoming porous. Okay na, next it removes the gases and oxides, prevent blowholes, and thereby makes the steel tougher and harder. Okay na, these materials are adding to the steel to improve the properties of toughness, harder, and to prevent the blowholes. Okay na, main purpose is to silicon adding to prevent the blowholes. Okay na, next, sulfur. It occurs in steel either as iron sulfuride or manganese sulfuride. Okay now, iron sulfuride becomes of its low melting point produces red sulfonates. Okay now, whereas as manganese sulfide does not affect so much. Okay now, therefore manganese sulfide is less objectionable in steel than iron sulfide. Okay, next, manganese. It serves as a valuable deoxidizing and purifying agent in steel. Okay, manganese also combines with sulfur and thereby decreases in the harmful effect of this element remaining in the steel. Okay, when used in ordinary low carbon steels, manganese makes the metal ductiles and good bending qualities. Okay, in this speed steels, it is used to toughen the metal and to increase the critical temperature. Okay, now next, phosphorus. It makes the steel brittle. Okay, it also produces cold softness in steel. In low carbon steel, so it raises the
it raises the yield point and improve the resistance to atmospheric corrosion. Next, the sum of the carbon and phosphorus usually does not exceed 0.025%. Okay na, these are the effect of impurities on cast iron. First one silicon, next sulfur, next manganese, next phosphorus. Silicon added to the steel, it is improving of the missionability, high efficiency of the oxygen. Next sulfur is added to the hardened brittle. Next manganese added to the harmful effects on to sulfur. Next phosphorus added to the brittleness. Okay, these are the properties of the materials. These properties are added to the steel to improve the hardness and brittleness and effects of harmful of the sulfur. Okay, next ఓకే. హలో శ్రీహరి సార్, ఇక్కడ ఈ స్టీల్స్ వరకు ఉందమ్మా మెటీరియల్. దీంట్లో నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్యాస్ట్ ఐరన్స్ అని ఒక చిన్న టాపిక్ ఉంది. అంటే టైప్స్ ఆఫ్ ఏ క్యాస్ట్ ఐరన్, దాంట్లో క్యాస్ట్ ఐరన్ టైప్స్, ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఏ క్యాస్ట్ ఐరన్ అని చెప్పి నేను మీకు ఎంఎస్ లో చెప్పుండా, మెటీరియల్ సైన్స్ లో చెప్పున్నాను, నోట్స్ కూడా ఇచ్చున్నాను. అవి ఒకసారి చూసుకోండి. దీంట్లో మిస్ అయింది, అది ఒకసారి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఓకే, క్యాస్ట్ ఐరన్ అంటే ఈజ్ అబ్టైన్డ్ బై రీమిల్టింగ్ ఆఫ్ పిగ్ ఐరన్. అంటే ఒక రా మెటీరియల్ ఉంటుంది. ఓకే, రా మెటీరియల్ అంటే పిగ్ ఐరన్ ని మెల్టింగ్ చేసి క్యాస్ట్ ఐరన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు. ఓకే, దాన్ని చేసే ప్రాసెస్ ఏమంటారంటే కుపోలా ఫర్నేస్ అంటారు. ఓకే, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ టెక్నాలజీలో వస్తుంది టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆఫ్ ద ఐరన్ ఇన్ ది కుపోలా ఫర్నేస్ అని. ఓకేనా, ఈ క్యాస్ట్ ఐరన్స్ వచ్చేసి టైప్స్. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి గ్రే క్యాస్ట్ ఐరన్. ఈ గ్రే క్యాస్ట్ ఐరన్ ఏం చేస్తుందంటే టెన్సైల్ స్ట్రెంత్ ఈజ్ లో, నెక్స్ట్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెంత్ ఈజ్ హై, నెక్స్ట్ లో డక్టిలిటీ. ఓకే, గ్రే క్యాస్ట్ ఐరన్, ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ది గ్రే క్యాస్ట్ ఐరన్, వైట్ క్యాస్ట్ ఐరన్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ ఇన్ ది సెకండ్ ఇయర్ క్లాసెస్. ఓకే, గ్రే క్యాస్ట్ ఐరన్ ఏంటి? టెన్సైల్ స్ట్రెంత్ ఈజ్ లో, కంప్రెసివ్ స్ట్రెంత్ ఈజ్ హై, లో డక్టిలిటీ. ఓకేనా, దీన్ని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారంటే మిషన్ టూల్ బాడీస్, ఆటోమొబైల్ సిలిండర్స్, నెక్స్ట్ ఫ్లై వీల్స్, పైప్స్, ఫిట్టింగ్స్, గ్రే క్యాస్ట్ ఐరన్ ని. నెక్స్ట్ వైట్ క్యాస్ట్ ఐరన్. ఈ వైట్ క్యాస్ట్ ఐరన్ యొక్క ప్రాపర్టీ ఏంటంటే టెన్సైల్ స్ట్రెంత్ ఈజ్ హై. ఓకే, లాస్ట్ బిఫోర్ డిస్కస్ టు ది గ్రే క్యాస్ట్ ఐరన్, టెన్సైల్ స్ట్రెంత్ ఈజ్ లో. వైట్ క్యాస్ట్ ఐరన్ టెన్సైల్ స్ట్రెంత్ ఈజ్ హై, కంప్రెసివ్ స్ట్రెంత్ ఈజ్ లో. ఓకేనా, బిఫోర్ గ్రే క్యాస్ట్ ఐరన్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెంత్ ఈజ్ హై. కంప్రెసివ్ స్ట్రెంత్ హైగా ఉంది కాబట్టి దాన్ని మిషన్ టూల్ బాడీస్ లో యూజ్ చేస్తాం. అంటే బాడీ వచ్చేసి కంప్రెసివ్ స్ట్రెంత్ ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోగలగాలి, అంటే దాంట్లో కంప్రెస్ చేసుకోగలగాలి స్ట్రెంత్ అంతని. అందుకని బాడీస్ వచ్చేసి గ్రే క్యాస్ట్ ఐరన్ లో మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారు. అంటే లేత్ బాడీస్ కానీ మిల్లింగ్, డ్రిల్లింగ్, బోరింగ్, రీమింగ్ మొత్తం. ఓకేనా, ఈ వైట్ క్యాస్ట్ ఐరన్ యొక్క ప్రాపర్టీ ఏంది? టెన్సైల్ స్ట్రెంత్ ఈజ్ హై, నెక్స్ట్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెంత్ ఈజ్ లో. దాని యూజెస్ వచ్చేసి లైనర్ ఫర్ సిమెంట్ మిక్సర్స్. ఓకే, లైనర్ ఫర్ సిమెంట్ మిక్సర్స్. ఓకే, బాల్ మిల్స్, ఫ్రిక్షన్ ప్లేట్స్, రోడ్ రోలర్ సర్ఫేసెస్. ఓకే, రోడ్ రోలర్ సర్ఫేసెస్ లో వైట్ క్యాస్ట్ ఐరన్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సిల్లిడ్ క్యాస్ట్ ఐరన్. చిల్లిడ్ క్యాస్ట్ ఐరన్ అంటే టు ప్రొడ్యూస్డ్ బై ఏ క్విక్ కూలింగ్ ఆఫ్ మోల్టెన్ ఐరన్. క్విక్ కూలింగ్ ఆఫ్ మోల్టెన్ ఐరన్ అంటే ఐరన్ ని కూల్ చేయడం ద్వారా వచ్చే యొక్క ఐరన్ కంటెంట్ ఏమంటారంటే చిల్లిడ్ క్యాస్ట్ ఐరన్ అంటాం. దీని యొక్క యూజెస్, ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ఎనీ ఫార్మ్ ఆఫ్ క్యాస్టింగ్ విచ్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు బి హార్డ్ టు విత్ స్టాండ్ వేర్ అండ్ ఫ్రిక్షన్. ఓకేనా, అది ఏం చేస్తుందంటే ఫ్రిక్షన్ ని, వేరింగ్ ని రెండింటిని రిడ్యూస్ చేస్తుంది. ఇది చిల్లిడ్ క్యాస్ట్ ఐరన్ ని మిక్స్ చేయడం ద్వారా. నెక్స్ట్ మోల్టెడ్ క్యాస్ట్ ఐరన్ టు ప్రొడ్యూస్డ్ గ్రే క్యాస్ట్ అండ్ వైట్ క్యాస్ట్. ఓకే, ఇదేంటంటే మోల్టెడ్ క్యాస్ట్ ఐరన్ ని గ్రే క్యాస్ట్ ఐరన్ ద్వారా, నెక్స్ట్ వైట్ క్యాస్ట్ ఐరన్ ద్వారా ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు.
నెక్స్ట్ మెలయబుల్ క్యాస్ట్ ఐరన్ అని ఒకటి ఉంది. ఓకేనా, ఈ మెలయబుల్ క్యాస్ట్ ఐరన్ యొక్క ప్రాపర్టీ ఏంటంటే టెన్సైల్ స్ట్రెంత్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ది గ్రే క్యాస్ట్ ఐరన్. ఓకేనా, ఈ గ్రే క్యాస్ట్ ఐరన్ కి టెన్సైల్ స్ట్రెంత్ హైగా ఉంటుంది. ఈ మెలయబుల్ క్యాస్ట్ ఐరన్ కి టెన్సైల్ స్ట్రెంత్ కన్నా గ్రే క్యాస్ట్ ఐరన్ కన్నా టెన్సైల్ స్ట్రెంత్ అనేది హైగా ఉంటుంది. ఓకేనా, దీన్ని వచ్చేసి వ్యాగన్ వీల్స్ అంటే రైల్వే కోచెస్ ఉంటాయి చూడండి, వ్యాగన్స్, వాటి యొక్క వీల్స్ ని, నెక్స్ట్ స్మాల్ ఫిట్టింగ్స్ ఫర్ రైల్వే రోలింగ్ లో దగ్గర స్మాల్ ఫిట్టింగ్స్ కోసం యూజ్ చేస్తారు దాన్ని. ఓకే, ఇవి క్యాస్ట్ ఐరన్ యొక్క టైప్స్, అంటే 5 టైప్స్ ఉంటాయి. ఆ 5 టైప్స్ లో వచ్చేసి ఒకటి గ్రే క్యాస్ట్ ఐరన్, నెక్స్ట్ వైట్ క్యాస్ట్, చిప్ క్యాస్ట్ ఐరన్, మోల్టెడ్ క్యాస్ట్ ఐరన్, మెలయబుల్ క్యాస్ట్ ఐరన్, వాటి యొక్క పర్పసెస్. ఓకే, అవి ఒకసారి చూసుకోండి. మీకు ఆల్రెడీ నేను ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నాను నోట్స్ లో, అవి ఒకసారి తీసి ఓపెన్ చేసి చూడండి. మెటీరియల్ అనేది నేను మీకు సెండ్ చేస్తా. ఓకే, ఇవి మీకు ఫస్ట్ టాపిక్ లో ఆఫ్ అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఓకేనా, నెక్స్ట్ వచ్చేసి హీట్ రెసిస్టింగ్ స్టీల్స్ అని కొన్ని ఉన్నాయి. ఓకేనా, ఇవన్నీ మీకు సిలబస్ లో మెన్షన్ చేయలేదు, ఒకసారి మీరు రిమెంబర్ చేసుకోండి, ఆల్రెడీ చదువున్నారు కాబట్టి. ఈ హీట్ రెసిస్టింగ్ స్టీల్స్ లో ఏంటంటే స్టీల్ విచ్ కెన్ రెసిస్ట్ క్రీప్ అండ్ ఆక్సిడైజేషన్ ఎట్ హై టెంపరేచర్ అండ్ రిటైన్ సఫిషియంట్ స్ట్రెంత్ ఆర్ కాల్డ్ హీట్ రెసిస్టింగ్ స్టీల్. ఓకేనా, ఇదేం చేస్తుంది, క్రీప్ ని, ఆక్సిడైజేషన్ ని ఎట్ హై టెంపరేచర్ అండ్ రిటైన్ సఫిషియంట్ స్ట్రెంత్ ఆర్ కాల్డ్ ఓకే హీట్ రెసిస్టింగ్ స్టీల్ అంటాం. వాటిలో వచ్చేసి టైప్స్ లో అలాయ్ స్టీలు, ప్లెయిన్ క్రోమియం స్టీలు, వాల్యూ స్టీలు, ఓకేనా, క్రోమియం నికెల్ స్టీల్. ఓకేనా, దీనిలో హై స్పీడ్ స్టీల్ అంటే ఏంటి, టంగ్స్టన్ అంటే ఏంటి, నెక్స్ట్ ఇవి ఉన్నాయి. హై స్పీడ్ స్టీల్ అంటే 1841 కోడ్ ఉంటే దాన్ని హై స్పీడ్ స్టీల్ అంటాం. 18% టంగ్స్టన్, 4% క్రోమియము, 1% వెనీడియం అనేది మిక్స్ చేస్తే దాన్ని హై స్పీడ్ స్టీల్స్ అంటాం. ఈ హై స్పీడ్ స్టీల్స్ యూజ్డ్ ఫర్ ది టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆఫ్ ది టూల్ కాంపోనెంట్స్, అంటే సింగిల్ పాయింట్ కటింగ్ టూల్స్, మల్టీ పాయింట్ కటింగ్ టూల్స్ ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ బై ది హై స్పీడ్ స్టీల్ యూజ్ చేసి మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారు. దాని కోడ్ వచ్చేసి 1841. 18 అంటే టంగ్స్టన్, 4 అంటే క్రోమియం, 1 అంటే వెనీడియం, అంటే పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్స్ యాడింగ్ టు ది టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆఫ్ ది హై స్పీడ్ స్టీల్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ మాలిబ్డియం హై స్పీడ్ స్టీల్ అని ఒకటి ఉంది. ఆ మాలిబ్డియం హై స్పీడ్ స్టీల్ లో 642 అంటాం దాన్ని కోడింగ్, 642. ఆ 642 అంటే ఏంటంటే 6% ఆఫ్ ది టంగ్స్టన్, ఓకేనా, 4% ఆఫ్ ది క్రోమియం, 2% ఆఫ్ ది వెనీడియం. ఈ టంగ్స్టన్, క్రోమియం, వెనీడియం అనేది ఎందుకు యాడ్ చేస్తారు, టు ఇంప్రూవ్ ది మెకానికల్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ది మెటీరియల్స్. ఓకేనా, టు ఇంప్రూవ్ ది మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్స్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ సల్ఫర్ హై స్పీడ్ స్టీల్. ఈ సల్ఫర్ అనేది ఒకటి ఉంది మళ్ళీ, సల్ఫర్ హై స్పీడ్ స్టీల్. దీంట్లో 24 to 12 దాని యొక్క కోడ్. 20 అంటే 20% ఆఫ్ టంగ్స్టన్, 4 అంటే 4% ఆఫ్ క్రోమియం, 2 అంటే 2% ఆఫ్ వెనీడియం, 12 అంటే 12% ఆఫ్ కోబాల్ట్. ఓకేనా, 4 మెటీరియల్స్ అంటే 4 మెటల్స్ ఆర్ మిక్సింగ్ టు ది సల్ఫర్ హై స్పీడ్ స్టీల్. ఓకే, దీన్ని కోబాల్ట్ హై స్పీడ్ స్టీల్ అని కూడా అంటారు, కోబాల్ట్ హై స్పీడ్ స్టీల్ అని కూడా అంటారు. ఓకేనా, ఇవి మనకు దాంట్లో ఉండే ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్. హై స్పీడ్ స్టీల్స్ దాంట్లో ఉండేది ఏది, ఎంత పర్సెంటేజ్ అనేది మిక్స్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఇవి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీకు నాన్ మెటాలిక్ మెటల్స్ అని కొన్ని ఉన్నాయి, అంటే మెటాలిక్ మెటల్స్, నాన్ మెటాలిక్ మెటల్స్, ఫెర్రస్ మెటల్స్, నాన్ ఫెర్రస్ అని చెప్పేసి. ఈ ఫెర్రస్ లోనే నాన్ మెటాలిక్ అని 2 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మెటాలిక్ చదువుకున్నాం మనం, ఆ స్టీల్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టీల్స్, లో కార్బన్ స్టీల్స్, మెలయబుల్ స్టీల్స్ అవి. ఇప్పుడు దాంట్లో నాన్ మెటాలిక్ వచ్చేసి, ఈ నాన్ మెటాలిక్ లో ఏముంటది అంటే డస్ నాట్ కంటైనింగ్ మెటల్ అనేది లేకుండా ఉంటే దాన్ని నాన్ మెటాలిక్ మెటీరియల్స్ అంటారు. నాన్ మెటాలిక్ మెటీరియల్స్ అంటే ద మెటీరియల్ విచ్ డస్ నాట్ కంటైనింగ్ మెటల్స్ ఇన్ ది ఎనీ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ నాన్ మెటాలిక్ మెటీరియల్స్ అంటాం. ఓకే, మెటాలిక్ అంటే ఏంది, విచ్ కంటైనింగ్ మెటల్స్ గానీ యాడ్ అయ్యి ఉంటే దాన్ని మెటాలిక్ మెటీరియల్స్ అంటాం. నాన్ మెటాలిక్ అంటే విచ్ డస్ నాట్ కంటైనింగ్ మెటల్స్,
మెటల్స్ అనేవి యాడ్ కాకపోతే దాన్ని నాన్ మెటాలిక్ మెటీరియల్స్ అంటాం. ఈ నాన్ మెటాలిక్ మెటీరియల్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ప్లాస్టిక్, రబ్బరు, లెదరు, గ్లాసు, వుడ్, ఓకేనా, సిరామిక్. వీటిని నాన్ మెటాలిక్ అంటాం. ఏంది? ప్లాస్టిక్, రబ్బర్, లెదర్, గ్లాసు, వుడ్, సిరామిక్. ప్లాస్టిక్ లో మెటల్ యాడ్ అవుతుంది, రబ్బర్ లో మెటల్ యాడ్ అవుతుంది, లెదర్ లో మెటల్ యాడ్ అవుతుంది, గ్లాస్ లో మెటల్ అనేది యాడ్ అవుతుంది. గ్లాస్ వచ్చేసి సిరామిక్స్ అన్నమాట, సిలికా కంటెంట్. నెక్స్ట్ వుడ్ లో మెటల్ యాడ్ అవుతుంది. ఓకేనా, వీటిని ఏమంటారంటే నాన్ మెటాలిక్ అంటారు. అంటే జస్ట్ టు ఆస్క్ టు ది 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ నాన్ మెటాలిక్ మెటీరియల్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ అడిగినప్పుడు ప్లాస్టిక్, రబ్బరు, లెదర్, గ్లాసు, వుడ్ ఇలాంటివి నోట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ ప్లాస్టిక్ అంటే ఏం మెటీరియల్? నెక్స్ట్ థెర్మోప్లాస్టిక్స్, థెర్మోసెట్టింగ్స్ ఆల్రెడీ స్టడీడ్ ఇన్ ది మెటీరియల్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్. ఓకేనా, అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ you studied in subject is design of mission members 1, అంటే design of mission elements సబ్జెక్ట్ నేమ్. ఓకే, అంటే పర్టికులర్ గా ఒక మిషన్ ఎలిమెంట్స్ అనే దాన్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలి. మీరు మిషన్ ఎలిమెంట్స్ ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? మెటీరియల్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ నేర్చుకోవాలి. ఓకేనా, ఆ ప్రాపర్టీస్ నేర్చుకోవాలంటే ఇవన్నీ తెలియాలా. ఇవన్నీ సిలబస్ లో మెన్షన్ చేయడు. ఓకే, ఇవన్నీ సిలబస్ లో మెన్షన్ చేయడు. అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ప్రాపర్టీస్ హ్యావింగ్, ఓకే, ఓకే, అంటే అన్ని ప్రాపర్టీస్ మీకు తెలిసి ఉండాలి. ఏంటి? ప్లాస్టిక్ అంటే ఏంటి, థెర్మోప్లాస్టిక్ అంటే ఏంది, థెర్మోసెట్టింగ్ ప్లాస్టిక్ అంటే ఏంది, ఇవి. నెక్స్ట్ స్టీలు, టైప్స్ ఆఫ్ స్టీల్స్. నెక్స్ట్ క్యాస్ట్ ఐరన్, టైప్స్ ఆఫ్ క్యాస్ట్ ఐరన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టీల్స్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెటల్స్ యాడింగ్. నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్యాస్ట్ ఐరన్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెటల్స్ యాడింగ్. ఓకేనా, అవి డిఫరెన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ మీకు నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెసెస్. ఓకేనా, ఇక్కడ వరకు ఫస్ట్ యూనిట్ లో ఫస్ట్ పార్ట్ లో ఒక టాపిక్ అమ్మా ఇది. అంటే ఫస్ట్ యూనిట్ లో ఫస్ట్ టాపిక్ లో ఆఫ్ అయింది మీకు. ఇక్కడ వరకు ఏమున్నాయి మీకు ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ వచ్చేసి ఒకసారి చూసుకోండి. దీంట్లో మీ సిలబస్ వైజ్ ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి జనరల్ ప్రొసీజర్ ఇన్ మిషన్ డిజైన్. ఓకేనా, జనరల్ ప్రొసీజర్ ఇన్ మిషన్ డిజైన్ ఏంటది? రికగ్నైజేషన్ ఆఫ్ ఎ నీడ్, సింథసిస్, అనాలిసిస్ ఆఫ్ కోర్సెస్, మెటీరియల్ సెలెక్షన్, డిజైన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్, మోడిఫికేషన్, డీటెయిల్డ్ డ్రాయింగ్, ప్రొడక్షన్. దీస్ ఆర్ ది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కన్ఫర్మ్ క్వశ్చన్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ వచ్చేసి మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్. ఓకేనా, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్. ఓకే, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ అంటే ఏంటి? స్ట్రెంత్, స్టిఫ్నెస్, ఎలాస్టిసిటీ, ప్లాస్టిసిటీ, డక్టిలిటీ, బ్రిటిల్నెస్, మెలయబిలిటీ, టఫ్నెస్, రిలీజెన్స్, క్రీప్. ఓకేనా, దీస్ ఆర్ ది 2 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ది ఫస్ట్ సెక్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి మెటీరియల్ ప్రాపర్టీస్ ఏంటి? ఫస్ట్ వన్ పెరస్ మెటల్స్, నెక్స్ట్ నాన్ పెరస్ మెటల్స్. ఓకే, పెరస్ మెటల్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంది? క్యాస్ట్ ఐరన్, స్టీల్స్. క్యాస్ట్ ఐరన్ టైప్స్ ఆఫ్ క్యాస్ట్ ఐరన్స్: గ్రే క్యాస్ట్ ఐరన్, వైట్ క్యాస్ట్ ఐరన్, మెలయబుల్ క్యాస్ట్ ఐరన్, చిల్లుడ్ క్యాస్ట్ ఐరన్, మోల్టెడ్ క్యాస్ట్ ఐరన్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి? దాంట్లో ఇంప్యూరిటీస్, ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఇంప్యూరిటీస్ ఇన్ ది క్యాస్ట్ ఐరన్ లో సిలికాను, సల్ఫర్, మ్యాంగనీస్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఫాస్ఫరో. ఇవి. నెక్స్ట్ ఏంది? స్టీల్స్ ఏమున్నాయి? స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ఒకటి, నెక్స్ట్ హీట్ రెసిస్టింగ్ స్టీల్ ఒకటి, హై స్పీడ్ స్టీల్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ హీట్ ట్రీట్మెంట్ స్టీల్, హీట్ రెసిస్టింగ్ స్టీలు, హీట్ ట్రీట్మెంట్ స్టీలు, హై స్పీడ్ స్టీలు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టెయిన్లెస్ స్టీలు. అవి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టీల్స్. ఓకేనా, అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్యాస్ట్ ఐరన్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టీల్స్. ఓకేనా, స్టీల్ మెటీరియల్స్ ఏ మెటీరియల్ ఉంటుంది స్టీల్స్ లో? అవి మెటల్స్. నాన్ మెటల్స్ ఏమున్నాయి? ప్లాస్టిక్, రబ్బరు, లెదరు, గ్లాసు, వుడ్. వీటిని నాన్ మెటల్స్ అంటాం. నాన్ మెటల్స్ అంటే ఏంది? డస్ నాట్ కంటైనింగ్ ఆఫ్ ది ఐరన్ కాంపోనెంట్. ఓకేనా, ఆర్ డస్ నాట్ కంటైనింగ్ ఆన్ ది మెటల్స్. ఓకేనా, దాన్ని నాన్ మెటల్స్ అంటాం. ఓకే, ఇవి ఫస్ట్ యూనిట్ లో ఫస్ట్ పార్ట్. ఓకే, ఈ నాన్ మెటల్స్ లో ప్లాస్టిక్, థెర్మోసెట్టింగ్ ప్లాస్టిక్, నెక్స్ట్ థెర్మోప్లాస్టిక్స్. దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ ప్రాసెసెస్ అన్నమాట. ఓకే, ఇవన్నీ మీ సిలబస్ లో మెన్షన్ చేయాల. మీ సిలబస్ కాపీ అనేది ఆల్రెడీ మీకు పెట్టిన చూడండి ఒకసారి. ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ లో జనరల్ కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ డిజైన్ ప్రొసీజరు, సెలక్షన్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ మెటీరియల్స్,
ప్రాపర్టీస్. ఇవి ఇక్కడ వరకు అంటే జనరల్ కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ డిజైన్. జనరల్ కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ డిజైన్ అనేది ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్. ఓకే, జనరల్ కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ డిజైన్ ఏముంది? టైప్స్ ఆఫ్ లోడ్, ట్రసెస్, కైనమాటిక్స్ ఆఫ్ ది మిషన్స్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెలక్షన్ ఆఫ్ ఏ మెటీరియల్, నెక్స్ట్ ఫార్మ్ అండ్ సైజ్ పార్ట్స్, నెక్స్ట్ ఫ్రిక్షన్ రెసిస్టెన్స్, లూబ్రికెంట్స్, నెక్స్ట్ కన్వీనియంట్ ఎకనామికల్ ఫీచర్స్, నెక్స్ట్ యూజ్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ పార్ట్స్, నెక్స్ట్ సేఫ్టీ అండ్ ఆపరేషన్, నెక్స్ట్ వర్క్ షాప్ ఫెసిలిటీస్, నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ మిషన్స్ టు బి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, నెక్స్ట్ కాస్ట్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్, నెక్స్ట్ అసెంబ్లీ. దీస్ ఆర్ ది జనరల్ కన్సిడరేషన్ ఇన్ ది మిషన్ డిజైన్. ఓకేనా? డిజైన్ ప్రొసీజర్ అని అంటే నీడ్ అంటే రికగ్నైజేషన్ ఆఫ్ నీడ్, సింథసిస్, అనాలిసిస్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్, మెటీరియల్ సెలక్షన్, నెక్స్ట్ డిజైన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్, మోడిఫికేషన్, డీటెయిల్డ్ డ్రాయింగ్, ప్రొడక్షన్. అది డిజైన్ ఆఫ్ ప్రాసెస్. నెక్స్ట్ సెలక్షన్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ మెటీరియల్స్. ఈ సెలక్షన్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ మెటీరియల్స్ అంటే సెలక్షన్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ మెటీరియల్ అంటే యూ కెన్ సెలెక్ట్ ది బెస్ట్ సూటబుల్ మెటీరియల్ ఇన్ ది డిజైన్ ఆఫ్ ఏ న్యూ కాంపోనెంట్. ఓకే, దాంట్లో వచ్చేసి సెలక్షన్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ మెటీరియల్స్ లో ఇంజనీరింగ్ మెటీరియల్స్ టైప్స్. ఓకేనా? ఇంజనీరింగ్ మెటీరియల్స్ వచ్చేసి ఏమున్నాయి? ఫెరస్ మెటీరియల్స్, నాన్ ఫెరస్ మెటీరియల్స్. ఓకేనా? ఆ ఓటి యొక్క ప్రాపర్టీస్, ఫెరస్ మెటీరియల్ యొక్క ప్రాపర్టీ ఏంది, నాన్ ఫెరస్ మెటీరియల్ యొక్క ప్రాపర్టీ ఏంది అంటే అసలు ప్రాపర్టీ అంటే ఏంది? యూ హ్యావ్ ఫిజికల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ది ఫిజికల్ అంటే ఫిజికల్ గా ఏదన్నా మనం అబ్జర్వ్ చేయగలిగితే దాన్ని ప్రాపర్టీ అంటాం. ఓకే, అవి వచ్చేసి 3 టైప్స్: మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్, కెమికల్ ప్రాపర్టీస్, నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏముంది? మెకానికల్, కెమికల్, ఫిజికల్. ఓకేనా? ఈ 3 వాటిలో మనకు ఉండేది ఏంది? మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్. ఈ మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి, వాటి యొక్క డెఫినేషన్స్. ఓకే, అక్కడ వరకు అమ్మా ఫస్ట్ యూనిట్ లో ఫస్ట్ పార్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కన్సిడరేషన్ ఇన్ డిజైన్, నెక్స్ట్ బిఏఎస్ కోడ్స్, మెటీరియల్స్, ప్రిఫర్ నెంబర్స్, ఇంటర్చేంజబిలిటీ. ఈ బిఏఎస్ కోడ్స్ అనేవి మీకు దొరకట్లే. ఓకే, ఆ బిఏఎస్ కాకుండా ఇంకో ఉన్నాయి ఐఎస్ఓ స్టాండర్డ్స్ అని చెప్పేసి, అవి మీకు ఆర్ఎస్ మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉంటాయి, అవి చెప్తాను. ఓకే శ్రీహరి సిలబస్ పేపర్ ఒకసారి చూసుకోండి. మీకు ఏదైనా టాపిక్ మిస్ అయింది అనుకోండి, కాల్ చేసి అడగండి. సరే. ఇవి ఒకసారి ఎంఎస్ నోట్స్ ఒకసారి బయటికి తీయండి, ఆ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్స్ కి. నేను మెటీరియల్ లో మీకు ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. ఓకేనా? ఓకే. మాట్లాడాలి